हाय फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माय कुकिंग। आज हूँ बनावीश शियाळानी सीजन में शरीर ने खूब ज ताकत और शक्ति आपे एवा खजूर रोल अथवा तो तमे आने ड्रायफ्रूट रोल पण कही शको छो। तो चालो आपणे तेना इंग्रेडिएंट्स जोई लईए अने खूब ज ओछा टाइम में बनीने तैयार थई जाय छे। तो तेना माटे अहींया मैं 500 ग्राम खजूर लीधो छे। अहींया मैं ठड़िया वगरनो खजूर आवे ते ज लीधो छे। तमे ठड़ियावाळो पण लई शको छो अथवा जे एकदम सॉफ्ट खजूर आवे छे ते पण लई शको छो। तमे तमारी इच्छा प्रमाणे गमे ते खजूरनो उपयोग करी शको छो। साथे अहींया 1 वाटकी जेटलुं नारिયેળનું खमण लीधुं छे, जे मोटું खमण होय ते ज लीधुं छे। अने ए ज वाटकीना मापथी अहींया मैं 1 वाटकी जेटला काजूना आ रीते नाना नाना टुकड़ा करीने लीधा छे। साथे 1 वाटकी अहींया मैं बदामना टुकड़ा करीने लीधा छे अने थोड़ा एवा पम्पकिन सीड लीधा छे अने साथे मगजना बीज लीधा छे। अहींया 2 चमची जेटलुं मैं खसखस लीधुं छे अने गार्निश माटे आपणे खसखस थोड़ुं अलग राखवानुं छे अने थोड़ा एवा गार्निश माटे अने थोड़ा एवा एड करवा माटे अहींया मैं पिस्ता लीधा छे अने 2 मोटी चमची जेटलुं घी लीधुं छे। तो चालो हवे आपणे सौथी पहेला खजूरना नाना नाना टुकड़ा करी लेशुं। आ रीते अहींया मारे जे ठड़िया वगरनो खजूर छे ते आम तो सॉफ्ट ज छे, पण आपणे वधारे टाइम न लागे तेने सॉफ्ट करवामां એટલા માટે तेना नाना नाना टुकड़ा करी लेशुं। अहींया तमारे नाना नाना टुकड़ा न करवा होय तो तमे तेने मिक्सर जारमां एड करी अने पल्स उपर पीसी शको छो, जेथी ते सरस रीते सॉफ्ट थई जाय। पण अत्यारे हूँ तेना नाना नाना टुकड़ा करी लઉં છું। तमने जे रीते ठीक लागे ए रीते तमे करी शको छो। हवे अहींया आपणे गैसनी फ्लेमने ऑन करी देशुं अने तेना पर एक पेन लई लेशुं। पेन सरस रीते गरम थई गया पछी तेमां 1.5 मोटी चमची जेटलुं आपणे घी एड करी देशुं। अहींया एक वातनुं खास ध्यान राखवुं के ज्यारे पण तमे खजूर रोल बनावो त्यारे नॉनस्टिकना वासणनो ज उपयोग करवो। घी सरस मेल्ट थई गयुं छे। हवे आपणे बधा ज ड्रायफ्रूटने सरस रोस्ट करवाना छे। तेना माटे सौथी पहेला अहींया बदामना नाना टुकड़ा करेला छे ते एड करी देशुं, साथे काजूना टुकड़ा एड करी देशुं अने अहींया थोड़ा एवा मैं पम्पकिन सीड्स लीधा छे ते पण एड करी देशुं अने थोड़ा एवा मगजना बीज लीधेला छे ते एड करी अने नहीं एवा बीजने हूँ गार्निश माटे अलग राखीश। अहींया थोड़ा एवा पिस्ता ज आपणे एड करीशुं, वधारे पिस्ताने आपणे गार्निश माटे राखी देशुं। अहींया तमे तमारी पसंदना कोईपण ड्रायफ्रूट्स लई शको छो, ते बिलकुल ऑप्शनल छे। त्यार पछी अहींया 1 वाटकी जेटलुं नारिયેળનું खमण लीधेलुं छे ते एड करी देशुं अने 1 चमची जेटला अहींया खसखस एड करी देशुं अने थोड़ा खसखसने गार्निश माटे अलग राखी देशुं। બધું જ એડ કરી દીધા પછી સારી રીતે આપણે તેને મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે આપણે ડ્રાયફ્રૂટને ઘીમાં રોસ્ટ કરવાથી તેમાં એક સરસ મજાનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવી જાય છે અને અહીંયા ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે। જો વધારે ફ્લેમ રાખશો તો તમારા ડ્રાયફ્રૂટ છે તેમાં થોડો એવો કડવો એવો ટેસ્ટ આવવા માંડશે, એટલા માટે ડ્રાયફ્રૂટ જરા એવા આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે રોસ્ટ કરવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ફક્ત 2 જ મિનિટમાં સરસ મજાના બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ આપણા છે તે સરસ રોસ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। અને વિન્ટરની સિઝન એટલે અવનવી અલગ અલગ વસ્તુઓ ખાવાની સિઝન પણ કહી શકાય છે। શિયાળાની સિઝનમાં તમે અડદિયા, આંબળા કે પછી કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ, ઘી ગમે તે વસ્તુ ખાશો તે તમારા બોડી માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, તેથી બધી જ અલગ અલગ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી જ લેવો જોઈએ। ત્યાર પછી તે જ પેનમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દેશું અને હવે આપણે તેમાં ખજૂરને રોસ્ટ કરવાનો છે। એકદમ સરસ મજાનો સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ખજૂરને એમાં જ હલાવતા રહેવાનું છે। અહીંયા મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર જ ખજૂરને સારી રીતે આપણે રોસ્ટ કરી લેવાનો છે, જેથી સરસ મજાનો ખજૂર છે તે સોફ્ટ બની જાય। અહીંયા થોડી વાર માટે ખજૂરના ટુકડા છે તે નાના નાના છે એટલે કડક રહેશે, પછી આપોઆપ જ ગરમ થશે એટલે સારી રીતે મેલ્ટ થવા માંડશે। આ પ્રોસેસમાં 5 થી 7 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે અને હાથ તો દુખી જ જશે પણ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। એટલા માટે આપણે આ રીતે જરા પણ તેમાં ન રહે ખજૂરના નાના ટુકડા એ રીતે આપણે સારી રીતે ચમચાની મદદથી તેને પ્રેસ કરી અને બધો જ ખજૂર છે તે સોફ્ટ કરી લેશું। અહીંયા હું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી વધારે એડ કરું છું, જરૂર જણાય છે એટલા માટે વધુમાં વધુ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઘીથી આપણો ખજૂર છે તે એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય છે। આ રીતે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી તે જરા પણ ચીપકે નહીં અને બળે પણ નહીં।
સતત હલાવતા જતાં 7 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થયો છે અને આપણો ખજૂર સરસ મજાનો સોફ્ટ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. આપણો ખજૂર રોલ બનાવવા માટે તૈયાર છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને જે પણ ડ્રાયફ્રૂટ આપણે રોસ્ટ કરીને રાખેલા છે તે બધા જ એકસાથે આપણે ખજૂરમાં એડ કરી દઈશું અને ખજૂર અને બધા જ ડ્રાયફ્રૂટને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી કરીને અને ડ્રાયફ્રૂટ પર ખજૂર સરસ રીતે કોટ થઈ જાય અને આપણો ખજૂર રોલ છે તે તૈયાર થવા આવ્યો છે. ખૂબ જ ઓછો ટાઈમ લાગે છે બનાવવામાં અને એકદમ સરસ મજાના ટેસ્ટી બને છે. આ રીતે આપણે તેને હલાવી લેશું. આ સમયે તમે નીચે ઉતારીને પણ મિક્સ કરી શકો છો અને ગેસની ફ્લેમને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બંધ કરવાની છે આપણે. તો હવે બધી જ વસ્તુ ખજૂર સાથે મિક્સ થઈ અને આપણું મિશ્રણ છે તે આ રીતે લમ્પ ફોર્મમાં આવી ગયું છે, એટલે કે ડો ફોર્મમાં આવી ગયું છે. આ રીતે થોડું એવું ઠરે પછી તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું આપણું મિશ્રણ તૈયાર છે. હવે અહીંયા એક બટર પેપર લીધું છે અને તેની પર આ રીતે જે ખસખસ છે તેને થોડું એવું સ્પ્રિંકલ કરી દેશું અને જે પિસ્તા લીધેલા હતા તેને પણ આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી દેશું. સાથે થોડા એવા મગજના બીજને આપણે ગાર્નિશ માટે રાખેલા હતા તે પણ સ્પ્રિંકલ કરી દેશું અને હાથને આપણે ઘીવાળા કરી લેવાના છે. પછી જે આપણું મિશ્રણ તૈયાર થયેલું છે તેને હાથમાં લઈ લેશું. આમ તો સરસ રીતે કોટ થઈ જ ગયા છે, પરંતુ આપણે સારી રીતે રોલ વળી જાય એટલા માટે આ રીતે હાથેથી વજન દઈ અને પહેલા તો આપણે તેને બોલ જેવું બનાવી લેશું અને પછી આપણે તેને રોલનો શેપ આપી દેશું. અહીંયા તમે તમારી કોઈ પણ સાઇઝ પ્રમાણે નાનો કે મોટો રોલ બનાવી શકો છો. અહીંયા મારા પેપરની સાઇઝ પ્રમાણેનો રોલ હું બનાવું છું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સોફ્ટ એવો આપણો ખજૂર રોલ બની ગયો છે. હવે આપણે બટર પેપર પર જે વસ્તુ સ્પ્રિંકલ કરેલી છે તેની પર આપણે આ રોલને રાખી દઈશું અને આ રીતે તેમાં રગદોળી લેશું, જેથી બધી વસ્તુ છે તે સરસ રીતે કોટ થઈ જશે. અહીંયા તમારી પાસે બટર પેપર ન હોય તો તમે કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આ રીતે તમારે તેની પર રગદોળી લેવાનું છે, જેથી ખજૂર રોલની ઉપર સારી રીતે બધી જ વસ્તુ કોટ થઈ જાય. હવે આપણે આ રીતે તેને વીંટી લેશું અને ફ્રીઝરમાં તેને 1 કલાક માટે રાખી દેવાનું છે, જેથી આપણો રોલ કટ કરીએ ત્યારે સરસ મજાના તેમાંથી બિસ્કિટ એકસરખા પડે. એટલા માટે આ રીતે આપણે બટર પેપરને વીંટી લેવાનું છે અને બંને સાઈડથી પેક કરી દેવાનું છે. પછી 1 કલાક માટે આપણે તેને ફ્રીઝમાં રાખી દઈશું. તો હવે 1 કલાક જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણો રોલ છે તે એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. બંને સાઈડથી આપણે બટર પેપર હટાવીએ તો આસાનીથી નીકળી જાય છે, જરા પણ ચીપકતું નથી. આ સમયે જો તમે પ્લાસ્ટિક રાખશો તો તમારું પ્લાસ્ટિક પણ આસાનીથી નીકળી જશે. જો તમારી પાસે અવેલેબલ ન હોય બટર પેપર તો પ્લાસ્ટિકનો જ ઉપયોગ કરવો તમારે. આ રીતે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનો આપણો ખજૂર રોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને ડ્રાયફ્રૂટથી એકદમ ભરપૂર છે. હવે આપણે તેને એક સરખા પીસમાં કટ કરી લેશું. તેના માટે અહીંયા એકદમ સરસ ધારવાળું ચાકુ હોય તેનો જ ઉપયોગ કરવો, જેથી આસાનીથી કટ થઈ જાય. આ રીતે તમે તમારી રીતે નાના કે મોટા કોઈ પણ સાઇઝમાં બિસ્કિટ તૈયાર કરી શકો છો અને એકદમ સરસ મજાના ડ્રાયફ્રૂટથી ભરપૂર છે. અને અહીંયા જો તમારે આ રીતે ખજૂર રોલ ન વાળવું હોય તો તમે આ ખજૂરવાળા મિશ્રણને એક પ્લેટમાં રાખી તેમાં ઘીથી ગ્રીસ કરી અને થોડું એવું ઠળે પછી ચપ્પુથી સરસ મજાના પીસીસ કરી અને પણ બનાવી શકો છો. તમને જે રીતે પસંદ આવે એ રીતે કરી શકો છો. અત્યારે મેં ખજૂર રોલ બનાવ્યો છે તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના ડ્રાયફ્રૂટ રોલ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને જરૂરથી જણાવજો અને મારા વિડીયોને તમે બધા ફૂલ વોચ કરજો. મારે તમારા બધાના સપોર્ટની ખૂબ જ જરૂર છે અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન છે તે તમને સૌથી પહેલા મળતી રહે. આવજો. જય માતાજી.